with the lesson 2.5. It is Swami and Friends by R.K. Narayan. In this lesson we learn in the significance what exactly the Swami is a type of boy and how does he play the role in this story. Very important part that we are going to learn through this lesson, that is the review. आता कुठल्याही प्रकारच्या एखाद्या स्टोरीचा आपल्याला रिव्ह्यू कशा प्रकारे लिहायचा आहे, रिव्ह्यू कशा प्रकारे असतो, आपण तो रिव्ह्यू पाहतोय. आता बघा, यानंतर आपल्याला जे 2 पॉइंट्स आपण घेतलेले आहेत, या पुढचा आपला जो थर्ड जो आहे हा थर्ड पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे. म्हटला अबाउट द ऑथर. अबाउट द ऑथर अगेन I'll remind you, we are learning the lesson in the point of view review. So in the exam, how you have to present the review of a book. So this is the review of a book. Hey topic म्हणजे this is an ideal example of a review. So Swami and Friends, this book by R.K. Narayan, he has written in a very simple language, though he is a very renowned writer. जरी अतिशय फेमस रायटर असला तरी देखील त्याने हे रायटिंग जे आहे स्टुडंटसाठी, पर्टिक्युलरली स्मॉल चिल्ड्रनसाठीचं बुक आहे आणि अतिशय इझी लँग्वेजमध्ये लिहिलंय आणि जे की बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीजमध्ये हे लिटरेचरचं बुक म्हणून स्टडी केलं जातं. आता आपण बघूया अबाउट द ऑथर. आता ऑथर विषयी थोडीशी इन्फॉर्मेशन घेऊया. बघा, पेज नंबर 71. The author of Swami and Friends is India's one of the greatest authors of all time. So you have to put into your mind that R.K. Narayan is one of the greatest authors of all time. He is one of the greatest authors. So point number 1, that keep in your mind. Then he is responsible for many of the outstanding literary works in India ever produced. Many books he has written. He has produced various kinds of the literary work. So he is responsible for that. Out of them, this book is a particular capture the essence of India under British ruling and the mind of the life a typical teenage kid. So whatever the different books he has written, this book Swami and Friends is one of these all the books. And what the main thing is that about this book is he has depicted, he has explained here the mind or exactly the attitude of the people to see towards the naughty boy, towards the very mischievous boy in the British rule, when it was the reign of the ब्रिटिशांच्या कालखंडामधील संपूर्ण भाग जो आहे तो यामध्ये दर्शविलेला आहे. आता या स्वामी अँड फ्रेंड्स शिवाय आणखी कोणकोणते बुक्स याने लिहिलेले आहेत, कशा प्रकारचे बुक्स आहेत आपण हे बघूया. ऑल द ग्रेटेस्ट वर्क बाय R.K. नारायण इन्क्लूड, यामध्ये बऱ्याचशा वेळेस टी व्हीवरती प्रोग्राम दाखवला जातो, तो आहे मालगुडी डेज. हा मालगुडी डेज नावाचा प्रोग्राम्स हा दूरदर्शनवरती अगोदर बऱ्याच दिवस चालायचा. हे स्वामी आणि फ्रेंड जे आहे या मालगुडी डेज प्रमाणेच हे मालगुडी डेज जे आहे ते देखील त्याचा अशाच प्रकारचं एक फेमस बुक आहे. त्यानंतर द गाईड हेही अतिशय फेमस अशा प्रकारचं बुक आहे. द पेंटो ऑफ सायन्स हे थर्ड बुक. आता ही जी बुक्स आहेत अँड मेनी मोर लिटररी वर्क सच ॲज द रामायणा. Swami and Friends, Malgudi Days, The Guide, then The Paint of the Science and the Ramayana. These are the various books written by him. A shorter modern prose version of the
Indian epic and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. So this Ramayana and the Mahabharata, he has written the shortened versions of these epic. epic म्हणजे महाकाव्य. हे जे काही दोन्ही महाकाव्य आहेत, या दोन्ही महाकाव्यांचे म्हणजे रामायण आणि महाभारता या दोन्ही महाकाव्यांचे जे शॉर्टन व्हर्जन्स आहेत, हे शॉर्टन व्हर्जन्स त्याने हे दोन्ही लिहिलेले आहेत. सो वी कॅन गो टू दिस ऑल द बुक्स and we can find exactly what kind of the writing of R.K. Narayan is and what kind of his work which has been very useful to all the readers. हे या प्रकारचे संपूर्ण इन्फॉर्मेशन यामध्ये दिलेली आहे. अभ्यास करताना मित्रांनो आता यावरचे जे सर्व मार्जिन क्वेश्चन्स आहेत ते सर्व मार्जिन क्वेश्चन्स आणि याशिवाय आता यावरच्या सर्व ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत या पूर्ण ॲक्टिव्हिटीज. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी बघा यावरची दिलेली, रेफर टू द स्टोरी द बॉय हू ब्रोक द बँक. आपला जो सेकंड टॉपिक आहे 2.2 युनिट सेकंड म्हटलं, द बॉय हू ब्रोक द बँक बाय रस्किन बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्डची ती एक प्रकारची शॉर्ट स्टोरी आहे. नाउ रीड इट केअरफुली अँड राईट अ रिव्ह्यू ऑफ द सेम कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन युअर माइंड. आता त्या 2.2चं आपल्याला रिव्ह्यू लिहायचे. आता या 2.2चा रिव्ह्यू लिहित असताना जेव्हाही आपण रिव्ह्यू लिहित असताना कोणकोणते पॉइंट्स लक्षामध्ये ठेवायचे, रिव्ह्यू लिहित असताना कशा प्रकारे आपल्याला एखाद्या स्टोरीचा, एखाद्या बुकचा, एखाद्या फिल्मचा रिव्ह्यू लिहायचा आहे, हे संपूर्ण पॉइंट्स आपल्यासाठी युजफुल आहेत. आता सेपरेट आपण तो क्वेश्चन रिव्ह्यूचा बघूयातच. याच्यामध्ये पुढे काही पॉईंट्स आपल्याला दिलेलेच आहे. आता सध्या एवढं लक्षात घ्या, याच्यामध्ये काय केलं, नेम ऑफ द स्टोरी. नेम ऑफ द स्टोरीमध्ये काय येईल, द बॉय हू ब्रोक द बँक. टाईप ऑफ स्टोरी, कुठल्या प्रकारची स्टोरी आहे. बॅकग्राऊंड अँड सेटिंग, बॅकग्राऊंड काय आहे, बँकेमध्ये घडलेला संपूर्ण तो प्रकार आहे. त्यानंतर मेन कॅरेक्टर्स, त्यामधले मेन कॅरेक्टर्स कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत, नतू आहे, सीताराम आहे, आणखीन कोणकोणते आहे, सेठ गोविंदराम आहे, द बेग्गर आहे, त्यानंतर मिसेस श्रीवास्तव आहेत. हे सर्व मेन कॅरेक्टर्स आहेत. प्रॉब्लेम फेस्ड, सो व्हॉट प्रॉब्लेम एक्झॅक्टली फेस इन द स्टोरी, द मेन प्रॉब्लेम इट वॉज द रूमर, कशा प्रकारे अफवा पसरते. त्यानंतर लँग्वेज युज्ड, कुठल्या प्रकारची लँग्वेज यूज केलेली आहे. व्हॉट यू लाईक अबाउट द स्टोरी, त्या स्टोरीमधलं आपल्याला काय आवडलं. व्हॉट डिड यू नॉट लाईक अबाउट इट, काय आवडलेलं नाही आहे. अँड युअर जनरल ओपिनियन ऑफ द स्टोरी. सो व्हॉट इज युअर जनरल ओपिनियन अबाउट दॅट स्टोरी. यू हॅव टू राईट दिस ऑल द थिंग्स, यू हॅव टू राईट दिस ऑल द पार्ट्स व्हॉट यू आर गिवन हिअर. यानंतर बघा आणखीन एक तुमची सेल्फ ॲक्टिव्हिटी आहे. सर्वांनी या प्रकारची ॲक्टिव्हिटी जी आहे पेज नंबर 72वर हा जो दिलेला पार्ट आहे, सेम याच प्रकारे टॉपिकमध्ये जेवढे वर्ड्स दिलेले आहेत सर्व वर्ड्स तुम्ही काढायचे आणि या पद्धतीनं संपूर्ण वर्ड्स लिहायचे. कशा प्रकारे बघा, फर्स्ट वर्ड दिला आहे मिस्चिवस. आता हा जो मिस्चिवस वर्ड आहे याचा मिनिंग काय होतो. मिस्चिवस मीन्स नॉटी बट इनोसेंट, खोडकर मात्र मुद्दाम होऊन दुसऱ्याला त्रास व्हावा म्हणून खोडी न करणारा, निष्पाप, नॉटी बट इनोसेंट. या मिस्चिवसचा जो सिनॉनिम आहे, सिनॉनिम आणि अँटॉनिम. सिनॉनिम काय होतो मिस्चिवसचा, नॉटी, ट्रबलसम. अँटॉनिम, गुड अँड वेल बिहेव. वर्ड क्लास, आता वर्ड क्लास कशा प्रकारचे असतात. वर्ड क्लासमध्ये वर्डचे जे क्लास असतात याला आपण फॉर्मेशन म्हणतो. वर्ड फॉर्मेशन, यामध्ये फॉर्मेशनला नाउन, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडवर्ब आणि वर्ब. साधा एक्झाम्पल बघा, आता हा वर्ड आहे, चारही क्लासमध्ये मी लिहितो. ब्युटिफुल, ब्युटी, ब्युटिफुली आणि हा ब्युटिफाय.
म्हणजे नाउन, ॲडजेक्टिव्ह, व्हर्ब, ॲडव्हर्ब आणि हा व्हर्ब. मग हे संपूर्ण हे क्लास झाले. म्हणजे तो कुठल्या प्रकारामध्ये येतो. मग तो दिलेला वर्ड नाउन आहे की ॲडजेक्टिव्ह आहे की व्हर्ब आहे की ॲडव्हर्ब आहे. मग त्याचा नेमका प्रकार कोणता आहे. तो जो कुठला प्रकार असेल आपल्याला तो त्याचा प्रकार लिहायचा. त्यानंतर अदर फॉर्म्स. समजा तो दिलेला वर्ड नाउन असेल तर मग त्याचा ॲडजेक्टिव्ह ॲडव्हर्ब काय होतो तो लिहायचा. जसा मिस्चिवस आहे, मग मिस्चिवस हा ॲडजेक्टिव्ह आहे. याचं मिस्चिफ हा नाउन होतो आणि मिस्चिवसली हे ॲडव्हर्ब होतं. त्यानंतर ट्रान्सलेशन इन मदर टंग. म्हणजे याचा शब्दाशी अर्थ मराठीमध्ये काय होतो. म्हणजे शरारती किंवा खोडकर अशा प्रकारचं याचं मिनिंग आहे. मग याशिवाय बुकमध्ये जे दिलेलं इसेन्स आहे. त्यानंतर इनकम्पासेस, सेन्सिटिव्ह, याच्याशिवाय नाईटमेअर, त्यानंतर एक्सक्विजिटिव्ह, एक्विजाईट, त्यानंतर पर्स्पेक्टिव्ह, हे या प्रकारचे सर्व वेगवेगळे वर्ड्स आहेत. आणि हे सर्व वर्ड्स तुम्हाला त्या ठिकाणी ज्याशाही पद्धतीनं दिलेले आहे ते सर्व वर्ड्स लिहायचे. आता बघा याच्या पुढचा जो पार्ट आहे वर्ब फॉर्म्स. आता आपल्याला लिहायचे वर्ब फॉर्म. आता काही वर्ड्स वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात आणि त्या वर्ड्सचे आपल्याला लिहायचे आता वर्ब फॉर्म. फॉर्मेशन आपण पाहतोय. या फॉर्मेशनमध्ये वर्ब फॉर्म लिहायचे. यासाठी आपल्याला वर्ड दिलेले आहे हेट्रेड, त्यानंतर मीनिंग, डिस्क्राईब, त्याच्यानंतर थॉट आणि इम्प्रूव्हमेंट. तर बघा हा हेट्रेड म्हणजे तिरस्कार. याचं HATE तिरस्कार करणे. मीनिंग, मीन, हा जो वर्ड आहे डिस्क्राईब हा ऑलरेडी वर्बच आहे. इथे डिस्क्रिप्शन असा पाहिजे. DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी करावं लागेल डिस्क्राईब. त्यानंतर थॉट, थिंक. आता ॲक्च्युली थिंकचं सेकंड फॉर्म जो आहे थिंक, थॉट, थॉट असा होतो. म्हणजे थॉट हा वर्बच आहे पण थॉट म्हणजे विचार. इट इज अ गुड थॉट म्हणजे चांगला विचार आहे. त्या अर्थाने देखील हा नाउन आहे. त्यानंतर इम्प्रूव्हमेंट. इम्प्रूव्हमेंटचं इम्प्रूव्ह. हे झाले सर्व वर्ब आणि हे जे आहे ते सर्व झाले नाउन. नंतर सेकंड ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे राईट ॲडजेक्टिव्ह्ज. ॲडजेक्टिव्हला फर्स्ट वर्ड आहे दिलेला टॉक. हा आहे वर्ब. याचा होतो टॉकेटिव्ह. त्यानंतर आहे प्युरिटी. प्युरिटीचं होतं प्युअर. त्यानंतर इंटरेस्ट. इंटरेस्टचं होतं इंटरेस्टिंग. त्यानंतर टेक्निक. टेक्निकचं टेक्निकल. त्यानंतर लिटरेचर. याचं होतं लिटरेट. लिटरेट, लिटरेचर, लिटरेट. हे सर्व आहेत ॲडजेक्टिव्ह. टॉक हा वर्ब आहे. प्युरिटी हे नाउन आहे. इंटरेस्ट नाउन आहे. टेक्निक नाउन आहे. हा देखील नाउन आहे. तेव्हा हे या प्रकारचे सर्व हे वेगवेगळे वर्ड्स आहेत आणि या वेगवेगळ्या प्रकारच्या वर्ड्सला कशा प्रकारे आपण नाउन बनवतो किंवा वर्ब बनवतो किंवा ॲडजेक्टिव्ह बनवतो आपण ते पाहायचं. आणि एक काम करायचं सर्वांनी, प्रत्येक लेसनमधून जेही वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्दांना सफिक्स लागतात, शब्दांना जे सफिक्स लागतात असे सफिक्स लागणारे सर्व वर्ड्स त्या लेसनमधले शोधून काढायचे. सर्व वर्ड्स. आता शब्दांना सफिक्स लागतात म्हणजे कशा प्रकारचे बघा.
आपण या चारही प्रत्ययांना जे वेगवेगळे सफिक्स लागतात आपण हे सफिक्स बघूया. समजा नाऊन असेल, नाऊनसाठी टी अवयन, त्यानंतर हा एस अवयन, CAT अवयन किंवा TY हे या प्रकारचे, किंवा TIVE, MENT, तर या TIVE ॲडजेक्टिव्ह मध्ये लागेल. हे MENT हे प्रत्यय जे आहेत ते नाऊन मधले. जर आपण ॲडजेक्टिव्ह केला तर ॲडजेक्टिव्ह मध्ये FUL, LESS, हा NESS या ठिकाणी लागेल. त्यानंतर SHIP देखील याच ठिकाणी लागेल. हा FUL, LESS, OUS. जर आपण वर्ब केला, आता वर्ब केला तर वर्बला प्रत्यय नाही, जनरली FY असा प्रत्यय बऱ्याच ठिकाणी लागतो. क्लासिफाय, ब्युटिफाय, पण काही वर्ड्स असे असतात की त्याचे थोडेसे वेगळ्या प्रकारचे होतील. आणि हा ॲडव्हर्ब म्हटलं की मोस्टली ॲडव्हर्बला LY प्रत्यय लागतो. प्रत्येक लेसन मधून या प्रकारचे वेगवेगळे प्रत्यय लागलेले वर्ड सर्व शोधून लिहायचे. ते वर्ड्स लिहिल्यानंतर त्याचा क्लास कोणता आहे तो क्लास लिहायचा, आणि अदर फॉर्म्स मध्ये ते दिलेले वर्ड जे आहेत ते अदर फॉर्म मध्ये हे संपूर्ण वर्ड जे आहेत ते क्लासिफाय करत चालायचं. आणि जर आपण या प्रकारे प्रॉपरली आपली वोकॅब्युलरी बूस्टअप जर केली तर आपल्याला या वोकॅब्युलरीचा वापर जो आहे आपल्या रायटिंग स्किलमध्ये, मे बी लेटर रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, or any other kind of the question, so definitely we can use that in our writing very effectively, and we can make our writing very excellent. Okay, so you learn the lesson, read it again. In the next part, in the next video, we'll learn exactly how to write the review. कुठल्याही एखाद्या घटकाचा, एखाद्या स्टोरीचा रिव्ह्यू कशा प्रकारे लिहायचा आपण तो रिव्ह्यू नेक्स्ट लेसन मध्ये बघूया. ओके, थँक्यू.